Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Şimdi karşı taraftan şöyle bir yorum gelebilir. Ya sen her videonun başında besmeleyi çekiyorsun, hamdeleyi, işte salvaleyi vesaire. Bunları neden yapıyorsun? Vaize mi başlayacaksın diye soru gelebilir, bunu bilmeyenler için söylüyorum. Hayır arkadaş, bununla bir alakası yok. Yani hani illaki vaaza başladığımda mı böyle yapmam gerekiyor veya besmele çekmem lazım? Herhangi bir konuşmada, herhangi bir işe başlamak istediğimde besmele ile, hamdele ile, salvale ile başlayabilirim. Ve bu bir kimliktir arkadaş. Yani ben Müslüman olarak kendi kimliğimi bu şekilde gösteriyorum diyorum ve konuma geçiyorum. Konumuz bugün yine bizim ümmetin derdi Filistin meselesinde. Çocuk babasının ölüsünü görünce hani hala öldüğünü bilmiyor. Yanında çağırıyor, baba cevap ver, cevap ver diyor hastanede. Diğer çocuk alnından öpüyor. Kadının biri iki çocuğunu iki eliyle böyle taşımış ve yolda yürüyor. Kanla karışmış un çuvalını görüyorsun yolda. Bütün bu görüntülerden sonra hala biz kınıyoruz, lanet ediyoruz gibi cümleler kuruyoruz. Ondan sonra yardım topluyoruz. Efendim biz Filistin halkına yardım edeceğiz veya boykot yapmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi tamam. Bunlar Allah razı olsun. Bunları yapanlardan Allah razı olsun. Yetersizdir. Sadece karşılaştırma yapmak için bahsettim. Yani hani bunları küçümsüyorum anlamında değil. Yani bu yaptıklarımızı küçümsemek adına söylemiyorum bunu. Bir an evvel harekete geçilmesi gerekiyor. Daha önceki videolarda da söylemişim ama soru şu. Acaba neden şimdiye kadar bizim insanlar hala harekete geçmemişler? Yani bizim nasıl diyelim, İslam ordusu hala harekete geçmemiş. Kendi kendime soruyorum bazen. Ben de şuna bağlıyorum. Diyorum ki Allah kutsal bir yeri, Kudüs gibi bir yeri özgürleştirmeyi İslam'ı zayıf olan bir orduya nasip etmez diye düşünüyorum. Bunun için şimdiye kadar harekete geçilmemiş. Yani Kudüs'ü kurtaracak ordu Salahaddin Eyyubi veya Hazreti Ömer'in askeri gibi dindar, yani en azından zamanına göre dindar olması gerekiyor. Şu anki durumumuz ne? Sabah namazı pazarlığını yapıyoruz insanlarla. Efendim sabah namazı ne kılıyor muyuz, kılmıyoruz. Bırak cemaati, bırak gece namazı, teheccüd namazlarını, sabah namazı pazarlığını yapıyoruz. Yani aramızda en iyi olan sabah namazını kılan kimselerdir. Bu hale gelmişiz. Şimdi karşı tarafta Filistin'deki, hani daha önce bahsetmiştik, işte Hamas'tan bahsettik nasıl insanlardır diye. Bunlar hafız olduktan sonra efendim hadisten ne kadar hadis ezberledikten sonra onların eline yeni silah veriliyor. Öyle düşünün. Şimdi demek ki Allah bizi bu şerefe layık görmemiş. Kendimizi bir an evvel daha fazla dindar etmeye çalışalım. Yani daha fazla ibadetlerimizle ilgilenelim. Daha fazla kendimize dua edelim. Rabbimizden o şerefe nail olmayı bizlere nasip etmesini isteyelim. İhvanil a'za, limen yes'el mimmen la ya'rif. Yani fi kulli video takriben el-mevdu leyse muhim. Ebda bil besmele ve'l hamdele ve'l salvela. Yani
لماذا كان أبدأ بالوعظ أو كذا. فلمن يستفسر عن هذا الشيء، إخواني الأعزاء، ليس بالضرورة البدء بالكلام في الوعظ فقط بالبسملة والحمد لله والصلوة، وإنما هذه هوية المسلم. المسلم له هوية خاصة به، وأنا عندما أبدأ بهذا الشكل فهذه هوية المسلم، يتميز المسلم بها عن غيره. هذا هو السبب. أبدأ بالموضوع. الموضوع هو كما تكلمنا سابقا في فيديوهات سابقة، ومسألة الوضع المزري الذي فيه المسلمون، أي وضع فلسطين، في ظل رؤية بعض الصور التي منها الطفل يتكلم مع والده المتوفى ولا يعلم أنه قد توفى بعد، ويصرخ في وجهه ويقول رد علي وكذا، وطفل آخر يقبل جبين والده المتوفي ولا يعلم أنه قد توفى، أو امرأة تحمل بيديها طفليها وهي لباسها ملطخ بالدماء وتسير في ضمن الركام. في ظل رؤية جميع هذه المناظر ما زلنا لم نتحرك نحن كمسلمين. وفي الفيديو السابق ذكرت أنه يجب على القوى الإسلامية النهوض والرد على هذه الجرائم. ما زلنا نتكلم عن المقاطعة، ما زلنا نقول نرفض بشدة ما يحصل بهؤلاء الناس وكذا، ما زلنا فيها نتخبط ضمن هذه الجمل، وما زال البعض يبحث عن دعم طعام وشراب من أجل الإخوة المنكوبين. طبعا أنا لا أستصغر ما يحصل في هذه الأوقات من إظهار وقفة في الطرف المعين، في طرف معين. أنا لا أستصغر هذه الأشياء، أنا فقط أقول أن هذا ليس كافيا. ولكن السؤال، لماذا إلى الآن لم يشرفنا الله بالتدخل في ونصرة أهل فلسطين أو تحرير القدس من أيدي العدو؟ أولا أنا أربط هذا الموضوع بالتالي: أن الله لا يعطي شرف تحرير القدس لأي كان، فالمجتمع الذي أصبح يتكلم مع بعضه بالنصح بصلاة الفجر، اتركنا من صلاة الليل والتهجد يعني صلاة قيام الليل والتهجد، اتركنا من هذه، أو صلاة الجماعة. صرنا نقوم بعمل مساومة من أجل القيام لصلاة الفجر، فصار بيننا الرجل الورع هو الذي يقوم لصلاة الفجر. ليت الجميع كان يقوم لصلاة الفجر. فهذا المجتمع والله أعلم لعل الله يريد منه أن يلتزم بدينه أكثر حتى يعطيه شرف تحرير القدس. كنت قد تكلمت في فيديو سابق عن هؤلاء الذين ينضمون إليها بأنهم لا يعطى السلاح لأيديهم إلا إن كانوا من حفاظ القرآن وحفاظ لقسم من الأحاديث النبوية. فيا إخوان، مجتمعنا أو الأمة
جريحة بسبب ابتعادها عن دينها. فإن كنا نريد الحصول على شرف وعزة الإسلام بنصرة أهله، فيجب علينا أن نعود لديننا، أن نقترب من ديننا، من عباداتنا أكثر، وفي الحال كي يشرفنا الله بنصرة إخواننا. قالي براين عزيز از دخوازم بري دست بموضوع أخوة بكم از بيجم قو دست بيك اشتغالي أخوة وقتي از بسم الله دست بيتكم دورة الحمد لله وصلوات از في دست بيتكم ينزام بي مجبوي النظام بي از في تشتيد بيجم انها يك تشيد بي وري بيجي بياو ما قيتي دست بوعزي كي بيجي بسم الله دست بيتكي ودورة الحمد لله، يعني اف مقدمة وعزايا ما تدس بوعزي بكي ازي في جواب جيرة بدم انسان نجبو وعزي تاني بسم الله دكي ده هر شغل خدا قو دس بيكر بسم الله دس بيتكي انسان مسلمان. فيجا ايرو از بخوازم شخصيتك من يا مسلمان بدم خويا كرن ناف خلقي دا مميز بم جيه دورا خوا ازي چكم والقورة هوية إسلامي هناك تطبيقات من وهبن أو جي وقت دس بشتغل يا أخواتكم بسم الله دس بيتكم بجاء علاقة فيناك إجبو سواء وعز بي أن وعز بي علاقة ويجينينا يانجي وقت تشما جميع كيش دي لا سلافة من سلام عليكم أو هوية إسلامية. يعني نهاب كيف ما موضوع ده موضوع من برين هاجم بحث كري دي سأزي بحثكم برينا أمة مسلمانة وضع أهل فلسطين وقت إنسان البرچ عفي خود بينه قو زاروكتي باكي بافي خوا بافي عرض دريش كريا مريا زارو نزاني مريا ساغا دباكي دد بجوابا مبدا ودنجش باف ناي البيش چاوی مسلمان وقتی لید میزنه یعنی زارو کدیت آنیا بافه خماشت که اون زنه گومریا یعنی پیرکا نف كفرة وخرابة در خرابة دمشق هر دو زار ويخوا كرنا بنشانكي خودا دراجي واو دريد دمشق أفحموتش البرجع فيهم هو بن هي دبي والله أمي خوش مالي واقودكن هم في بازارتكن أمي خوش مالي واقودكن يعني خلق الويدي برتشينا أمي جوارة ببنا أريكار كام تشتكي بدنا هفتو جوارة بشينن يعني أم بيجن تشتا أفدكن وحشية وأم البيشينا أم جيرة شابكانادن اشتغالية يعني طبعا از فيناك نبشوكتكم ند بيجم بقيمة تشتا تكرن از نقولو كسك غلط يجمع فهمناك تشتا تخوازم بيجم قوف هندكا تشتا جمع خواستن يعني قرأك تدخلا عسكري در حال ده ورجه يعني ازواج تينا كرن از بشوكناكم ولج مناوي فهم كرن ليه سؤالا من أفا إنسان مسلمان يعني كما حتنها أف مسلمان يخدنا هفدو كس أمر جوار نهات يبي هرن أريك هرياوا أزهالو يعني فيتش تاز بيجم فقريد دم البيجم قو رب العالمين شرف عزة إسلام نادي هركسي إيرو يك جمرة أزراب هرم بازار الميجا صبحي بيربكم دفج جماعة برده دفج الميجي شفي برده از بازار الميجا صبحي بيربكم بالميجا صبحي بكا وافقا خير سرين تجفيقا قونه خلاص بي مجتمعك حالو بي يعني زوب سوخ تعالى ناكي نصيبي بهري دركا وكا قدسي معلمك إسلامية رمزك إسلامية بدستي ناكي خلاص بكي مبارين هام بحثا
وبراي مسلماني ما بحسوا كربو جو حتى يك نبي حافظ القرآن وتقاسي قسمكش حديثة جبرناك سلاح ناكنا تستويدا الوا ميزنا المجتمعي ما ميزنا بيجا خد تعالى ادم بيفا قردم اب فيفا قردم اد بخدي في شرفناك نصيب جوارا جبركو حقي دين ناني نجه دين خو خوشك ناني نجه خد تعالى جويتشتي وشرفنا دوا ویجا از دخوازم بیجم گو مسلمان ما بلا هناك الدين خو فقر انش بوخد تعالى و شرفه بيخي نصيبي ومسألة دي قوت بيجي ويكاربنا دجمن يان نكارن بازار دوي دنينا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بهر شكلي ويخد تعالى وابسر ايخي لبس تشتاج ما تخواستن قو ام الدين خو هناكي فقرن جو ام فكري دين خواه عقل خواه بشغلنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.